Right here, titration. This is titration. Titration, we say a volumetric analysis. এগুলো কথা বললে কেউ বোঝায় কি বোঝায় না জানি না, আমরা সিম্পল করে বলি। Okay, so you have acid, any acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, or nitric acid, with any concentration. Okay, and what I say, you have acid, and you also have alkali. In another bottle, you have alkali, potassium hydroxide, sodium hydroxide, or any alkali, and with any concentration. Understand? So you're having acid and alkali. So now you're going to measure the equivalent volumes to make a neutral solution. Understand this? So our main thing is to measure the equivalent volume. That's for neutral solution. You know, acid and alkali, they are enemies. When they're mixed together, they neutralize each other, right? Neutralize each other. But when you put some acid in a beaker and add some alkali in the beaker, there will be a neutralization reaction. Because acid, the alkali, they react to make salt and water. There will be neutralization reaction. But will that be completely neutralized? What do you think? That may not be, unlikely. You just add some acid and mix some alkali. Must be the neutralization reaction. But that may not be completely neutralization, complete neutralization. কেন বলো দেখি, কেন complete neutralization না হতে পারে? Because two things required to be known. Two things. One is the ratio, mole ratio. Okay, some acid react with some alkali with ratio 1:1. Suppose hydrochloric acid, I write hydrochloric acid and sodium hydroxide. If you write the equation, the ratio would be 1:1. Okay, and if this is hydrochloric acid and calcium hydroxide, what would be the ratio? 2:1. Understand? So then you need double of this. For the first one, you need equal amount of this two, equal mole. Amount means equal mole. And for the next one, you need double of this than this. Everybody understand this? You need double of this. So this is one thing, I say ratio. And another thing is also there. There's concentration. So there is a concentration. একটা যদি concentration বেশি হয় আর একটা কম হয়, তাহলে how to mix them together to make a complete neutral solution? যার concentration বেশি সেটা বেশি দিতে হবে, আর যেটা concentration কম সেটা কম দিতে হবে, রাইট? না স্যার, ভালো করে শুনছে। So that's not right. আবার রিপিট করি, তাহলে যারা ইয়েস বলছো তারা আবার শোনো। যেটার concentration বেশি সেটা কম দেব, সেটা বেশি দেব, আর যেটার concentration কম সেটা কম দেব, এটা বলেছি, রাইট? Is this right? No. Concentration যেটার বেশি সেটা কি দেব? কম দেব. That requires less amount of concentrated acid or alkali required to neutralize the other substance. তোমরা কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? Okay, so we are planning to make a neutral solution, a complete neutral solution. Now how to make this? এই কাজটাই করছি। Okay, but neutral solution বানানোর titration বলে না। We estimate here the volumes required. The volume লাগবে, যে কতটুকু volume acid দেব। Understand? So you may have here acid, এখানে acid আছে, and you may have here alkali. So our job is what the titration calls, that you need certain volume of acid to neutralize certain volume of alkali. I say volumes depends on two things. One is the ratio, mole ratio stated in the equation. Another is concentration. Okay, we don't know them. Suppose we don't know the concentration. Okay, then what should be the volume ratio? Volumes of acid and alkali. That you're going to measure to make a neutral solution. কি কথা বলতে গিয়েছে? নিউট্রাল সলিউশন বানাতে গেলে কতটুকু অ্যাসিডের সাথে কতটুকু অ্যালকালি মিক্স করতে হবে, দ্যাটস দ্য টাইট্রেশন উই কল। সবাই ক্লিয়ার? সো আমরা ডিফাইন করতে পারি কিভাবে, হাউ টু ডিফাইন টাইট্রেশন।
Titration, a process. This is a process, an experimental process. The experiment, or you can say the process to measure the volumes, I say plural, the volumes of an acid and an alkali required for complete neutralization. শেষ কি ডেফিনিশনটা কমপ্লিট হলো? বোঝা গেছে? This is an experiment, or this is a process to measure the volumes of acid and an alkali for complete neutralization, or you can write to make a complete neutral solution. Titration meaning বুঝেছি, definition বুঝেছি, you won't have to write the definition in exam, but this is the thing we're going to do here. সবাই ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে কিভাবে করব? আমাদের কিছু, যেহেতু এটা ভলিউমেট্রিক অ্যানালাইসিস, আই সে মেজারিং ভলিউমস, এই মেজারমেন্টটা একিউরেট করার জন্য আমাদের কিছু প্রিসাইজ ডিভাইস দরকার, ভালো ডিভাইস দরকার ভলিউম মেজার করতে পারে। ভলিউম মেজার করার কিন্তু অনেক কিছু আছে, যেমন বিকার, লাইক গ্লাস অর লাইক মাগ, এরকম আছে বিকার, সেখানে কিন্তু লেবেল করা থাকে, ক্যালিব্রেটেড করা থাকে, 200 cm কিউব, 300 cm কিউব। দেখেছো? ইউ সি বিকার, বিকার দেখেছো তোমরা? কেউ বিকার দেখেছো? বিকার হচ্ছে কাইন্ড অফ দিস, এটা হ্যান্ডেল থাকবে না, এখানে মার্ক করা থাকে। আমরা যে এখন বাসা বাড়িতে গোসল করার জন্য মগ কিনি, সেখানেও এখানে ক্যালিব্রেটেড থাকে, ওদের কিন্তু সব জায়গায় থাকে। তো সেগুলো দিয়ে ভলিউম মেজার করা যায়, বিকার দিয়ে করা যায়, কনিক্যাল ফ্লাস্ক দিয়ে করা যায়, মেজারিং সিলিন্ডার দিয়ে করা যায়। মেজারিং সিলিন্ডারের মূল কাজটা হচ্ছে ভলিউম মেজার করা। একটু লম্বা থাকে, এরকম চিকন লম্বা, দ্যাটস মেজারিং সিলিন্ডার। কিন্তু এগুলো সবই খুব একিউরেটলি ভলিউম মেজার করে না। খুব একিউরেটলি ভলিউম মেজার করে দুটো ডিভাইস বা দুটো অ্যাপারেটাস। ওয়ান ইজ বিউরেট, another is pipette. Understand what the similarity we get between these two? Biuret and pipette similarity ki bolo dekhi, duto similarity bolo. They both of them measure volumes of liquid, and both of them measure volumes very accurately. Kotha bojha giyeche? Understand? Very accurately, tara খুবই accurately measure করতে পারে, and we need them. একটা দিয়ে অ্যাসিড মেজার করবো আর একটা দিয়ে অ্যালকালি মেজার করবো, সো উই নিড দিস টু পিসেস অফ অ্যাপারেটাস। সো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সও আছে। ডিফারেন্সটা বলতে পারবে কেউ? ইউ নিড টু সি, না দেখলে ডিফারেন্স বলবে কি করে? তোমরা কেউ কেউ হয়তো দেখেছো। সি হিয়ার আই শো, দিস ইজ হিয়ার বিউরেট and this is the pipette. Pipettes have various size, and বিউরেটেরও সাইজ থাকে, ছোট বড় বিউরেট থাকে। ওকে, ডিফারেন্স বুঝা যায় এটার সাথে এটার? দুটো ডিফারেন্স বলো দেখি, দেখে দেখে বলো। স্যার একটা থিকা একটা থিনার। স্যার একটা ফিক্সড ভলিউম মেজার করে। ইয়েস, একটা সুন্দর কথা বলছো, একটা ফিক্সড ভলিউম মেজার করে, which is this. এটা ফিক্সড ভলিউম মেজার করে, this measures particular volume at a time. কেন? এটা ফুল ক্যালিব্রেটেড না, শুধু একটা মার্ক দেওয়া থাকে, this one mark is there. When you take liquid up to this mark, then this is here as per is written 25 cm cube. কথা বুঝছো? মানে এই মার্কের যদি কম থাকে, if you take little less amount of the liquid than the mark, তাহলে সেটা কতটুকু আছে এটা বলা যাবে না। কথা বুঝে গিয়েছে? ওই মার্ক গেলে 25, কিন্তু ওর থেকে অর্ধেক হলে বা কম হলে, একটু কম হলে বলা যাবে না যে হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম ইউ টেকেন দেয়ার। এর বেশি নিলেও কতটুকু বেশি নিয়েছে এটা বলা যাবে না, বিকজ ওখানে কোনো মার্ক করা নাই, শুধু একটা মার্কে থাকে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, দিস ক্যান মেজার পার্টিকুলার ভলিউম এট এ টাইম। ইফ দ্য সাইজ ইজ 25 cm কিউব, এখন সাইজ কিন্তু ছোট আছে, 10 cm কিউব আছে, 5 cm কিউব আছে, 25 cm কিউব আছে, 50 cm কিউবের আছে, আলাদা আলাদা সাইজের বিউরেট আছে। বাট বিউরেট কি করতে পারে? এট এ টাইম পার্টিকুলার ভলিউম মেজার করতে পারে, এর কম বা বেশি বা ফ্র্যাকশনাল ভলিউম মেজার করতে পারে না। আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস এভরিবডি? বাট এটা কিন্তু করতে পারে, কারণ কি দেখছো, এটা 0 থেকে 50 পর্যন্ত A to Z ক্যালিব্রেটেড, যে কোনো ভলিউম এটা মেজার করতে পারে।
দিস ইজ বি রেট। কথা বুঝছো? যে কোনো ভলিউম এটা বি রেট মেজার করতে হবে। বি রেট নিয়ে আরো একটু কথা বলি, একটু দেখাই। I try to draw a B rate and show you. I think that this is a long B rate. আমি অন শেয়ার করেছি, স্ক্রিন শেয়ার দেখছো আই থিংক। ওকে ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ভেরি গুড। এখানে 0 আর নিচে সবার নিচে হচ্ছে 50, মেবি অনেক নিচে 50। ওকে, when you got solution up to this, তাহলে কতটুকু সলিউশন থাকলো এখানে বলতে পারবে? How much solution is there? বল তাতে বলো। 50 cm3, but reading shows that is 0. দেখছো রিডিং 0 দেখাচ্ছে। ক্যালিব্রেশনটা উল্টা পাশ থেকে থাকে, বুঝে গিয়েছে? উল্টা পাশ থেকে থাকে, 50 এর নিচে আর 0 হচ্ছে উল্টা। when this is full of the solution দিয়ে কে ফুল করেছি, but it shows reading 0, but 0 is not 0, this is 50 cm3 solution, বুঝে গিয়েছে? ওকে, কেন এটা করেছে? why is this উল্টা? You may ask me this question, অথবা you should have this question in your mind if you are sound mentally. এখন দেখো এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখছি, সেটা হচ্ছে এরপরে আছে 1, তারপরে আছে মেবি 2, তারপরে আছে 3, এভাবে আস্তে আস্তে 50 তে চলে গেছে, রাইট? 50 তে ক্যালিব্রেটেড টু সে। এই যে 0 থেকে 1 এর মধ্যে 10 মার্ক আছে, 10 ডিভিশন আছে, 10 মার্ক আছে। তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কত বলো দেখি? 0.1, every point is 0.1. I'm talking about B rate, বুঝে গিয়েছে? B rate এরকম। এখন someone takes this volume, ভালো করে শেখো। Someone takes this volume up to 0 when this is mark is 0. So this means 50 cm3 volume is there. Clear? 50 cm3 volume is there. এখন আমরা যদি ট্যাপটা খুলে দেই, এটা ট্যাপ আছে কিন্তু। Oh, that was another difference I didn't mention. I was asking you the differences between B rate and pipette. B rate এর ট্যাপ আছে। So this can also work as tap. This can also work as tap funnel. ট্যাপ খুলে দিলে সলিউশন পড়বে, ট্যাপ বন্ধ করে দিলে সলিউশন পড়বে না। This is in B rate, not in the pipette. Pipette এর নাই। পিপেটে পুরো সলিউশনটাকে একবারে pour করতে হবে, একবারে। কি ডিফিকাল্ট লাগছে? Certainly no. So someone takes this volume when the level shows 0. এখন ট্যাপ খুলে দিলেও উপর থেকে নিচ থেকে পড়বে না? পড়বে। আর এই আপার লিমিট, আপার মার্কটা কমে যাবে, নিচের দিকে নামবে, রাইট? ওকে, কমে এখানে আর নাই, কমে এখানে আসলো, এখানে আসলো। আমরা আবার ট্যাপ বন্ধ করে দিলাম, বুঝে গিয়েছে? ট্যাপ বন্ধ করে দিয়েছি। সো দিস ওয়াজ ইনিশিয়ালি at 0, আন্ডারস্ট্যান্ড? 0.00 initially this was there. Now where is this now? There are 1 was here. তারপরে দেখো কয়টা পয়েন্ট নামছে, 1 2 3 4, মনে করো 1.4. Understand the reading, how to get the reading, এটা আমি দেখাচ্ছি। 1.4. So initially this was 0, the reading was 0, and finally after you have added some liquid to somewhere, now you get the final reading. দুইবার রিডিং নিতে হয়, শুরুতে 0 আর পরে কি 1.4। বলো তো দেখি, how much solution you have added? বুঝে গিয়েছে? So this is the measurement, this is how we use B rate. B rate এভাবে ইউজ করা হয়। We all clear? B rate টা বুঝেছি? তাহলে B rate এর একটা শুরুতে রিডিং থাকবে, ওটা লিখে রাখবো। What the volume is there? This may not be 0. ধরো initially for the next experiment, মনে করো শুরুতেই এটা আছে, this is initial, এবং অ্যাড করে আমরা আনলাম, এই পর্যন্ত আসলো। Where is that? এখানে আসছে। এখানে কত আছে? মনে করো 23.7. When you stopped adding solution, this you get 23.7. এখন বলতে পারবে কতটুকু সলিউশন অ্যাড করেছি? হ্যাঁ, কত সলিউশন অ্যাড করেছি? 23. This is final B rate reading and initial B rate reading is 1.4. So can you estimate what volume has been added? পারা যাবে না? কি? Final B rate reading minus initial B rate reading. সবাই ক্লিয়ার? কোনো কোশ্চেন থাকলে, কোনো প্রবলেম থাকলে, এমবিগিটি থাকলে ask me. আচ্ছা, ভেরি গুড।
এখানে এখানে look at this. This is the B rate. Okay, when you get here something, maybe conical flask or beaker, এই রিডিংটা ছিল এখানে 1.4. This is the initial reading I am talking about. এটা খুলে দিলাম, মানে একটু ঘোরাই দিলাম। আমাদের ওয়াটার ট্যাপ যেমন পানি ঘুরে দিলে পরে কমানো যায় বাড়ানো যায়, এটা কিন্তু এরকম খুলে দিয়েছি, সলিউশন পড়ছে। তো সলিউশন পড়ছে তাহলে এটা নামছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামছে। ওকে, so একটা certain reading পর when this was 20, as per this example, when this was 23.7, so আমরা এটা বন্ধ করে দিলাম, we stop adding more solution। তাহলে এখানে কিছু সলিউশন পড়ে গেছে, রাইট? এখানে কিছু সলিউশন অ্যাড হয়েছে। অ্যাড মানে এখানে অ্যাড হয়েছে না, added to somewhere else from this B rate। তাহলে এখানে কতটুকু সলিউশন অ্যাড করলাম, that we estimate। এখন ক্লিয়ার? you got the answer of this question? okay, thank you। তো আমরা এখন ক্লিয়ার হয়েছি about this titration। ওকে, তো টাইট্রেশন কিভাবে করব? টাইট্রেশন কিভাবে করব? টাইট্রেশন করার জন্য আমাদের দরকার, what we need, again I show, টাইট্রেশন করার জন্য আমাদের দরকার see here, আমি এখানে দেখাচ্ছি, স্ক্রিন শেয়ার করছি, দেখা যাচ্ছে? This is, Yes, sir. maybe this is acid here, and maybe this is alkali here. Yeah, everybody must be attentive. খুব সিম্পল জিনিস, এটা শুনলে আর জীবনে পড়াশোনা করা লাগবে না একবার। Acid alkali here, so we're gonna measure the volumes of acid alkali for complete neutralization. Okay, ready? আমরা একটা B rate নেব, this B rate, don't mind if it doesn't look good, B rate নিলাম। Okay, B rate যে কোনো একটা নেব, acid or alkali, which one you like? Acid. Fill this with acid। acid দিয়ে fill up করলাম, তাহলে acid এর কাজ শেষ, B rate is ready for the measurement। Clear? এখন একটা pipette নেব, with a pipette is somewhat like this। এই যে pipette is a certain mark, লেখা আছে কতটুকু। Clear? pipette নেব, pipette নিয়ে এই alkali আমরা বলি we say pipette it out, we say pipette it out, verb হয়, pipette is itself verb। কি করলাম বলো দেখি, what's the one first jobটা কি, what's the first job? Fill up the B rate with acid। we can also fill this with alkali, no problem, but যেহেতু acid choose করেছো, but okay, the first job is fill up the B rate with the acid। number two, what's the second job we do here? Pipette out a certain volume, maybe 25 cm cube alkali is pipetted out into conical flask। point গুলো খেয়াল করবে, one was fill the B rate with acid, number two is here pipetted out certain volume, maybe 25 cm cube alkali is pipetted out into conical flask। number 2 point শেষ। number 3, third job, add small amount of indicator here, few drops of indicator here, indicator is a small bottle, this is a small bottle is methyl orange, মনে করো methyl orange, dropper দিয়ে এখানে 1 drop 2 drop দিলাম। so this methyl orange in alkali color কি হবে বলো? Yellow. okay, Yellow. so what is the first job? fill the B rate with acid। what is the second job? Pipette out. alkali in the conical। what is the third job? Add few drops of indicator. very good। স্যার আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে স্যার, বলো। আমরা যদি অলরেডি জানি যে পিপিটের মধ্যে অ্যালকালি আছে, তাহলেও আমরা আবার ইন্ডিকেটর কেন দিব? okay, very good। তো আমরা I'm coming to your question। তাহলে আমরা ready, first job, second job, third job, now the main job, conical flaskটা এখন এইখানে নিয়ে আসলাম, B rate নেবে under the B rate, B rate এর দিকে নিয়ে এসে এই আগে ফার্স্ট রিডিংটা লিখে রাখবো, এই রিডিংটা লিখে রাখবো, if this is 0 very good or something else that's also be recorded, কারণ ভলিউমটা তো রেকর্ড না করলে সাবট্রাক্ট করব কি করে, understand? so এটা রেকর্ড করব। so think that this is your fourth jobটা কি বলো দেখি? record the initial B rate reading, the fifth job, the main job, is the main job, pour the acid into the alkali। ট্যাপ খুলে দিলে অ্যাসিড পড়ে যাবে অ্যালকালিতে, ঠিক আছে? here will be the reaction,
অ্যাসিড অ্যালকালি রিঅ্যাকশন হবে। তাহলে বি কনিক্যাল ফ্লাস্কে যে অ্যালকালি আছে সেটা আস্তে আস্তে বাড়বে, রাইট না কমবে? কমবে। কমবে, রাইট, কমবে। কমে যাবে। কারণ কনিক্যাল ফ্লাস্কে আছে অ্যালকালি আর অ্যাসিড গিয়ে ওকে খেয়ে ফেলতেছে, নিউট্রালাইজ করে ফেলছে, বুঝে গিয়েছে? আরে ভলিউম বাড়ছে, ভলিউম তো আর অ্যালকালি না, ভলিউম তো পানি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তো অ্যালকালি আস্তে আস্তে কমবে, ঠিক আছে? অন অ্যাডিশন অফ দ্য অ্যাসিড অ্যালকালি আস্তে আস্তে কমবে, কমতে কমতে শেষ হয়ে যাবে না, বলো দেখি? At a certain point all the alkali will be neutralized, right? সব অ্যালকালি শেষ হয়ে যাবে। So what will happen to the color? মিথাইল অরেঞ্জ ওখানে বসে আছে ইয়েলো কালার, সে এই সময় যখন নিউট্রাল হবে তখন সে কি কালার শো করবে? Orange. So when you Orange. see this is orange, stop quickly, একবারে কুইকলি স্টপ করে দেবে। কি বুঝে গেছে? You need to be very careful to stop this. You need to be very careful to stop this. বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? স্টপ করে দিলাম। তাহলে মিথাইল অরেঞ্জের কালার কি? মিথাইল অরেঞ্জ ওখানে বসে বলছে এই স্টপ দিস, আই এম অরেঞ্জ, আই এম নিউট্রাল। এই কাজটার জন্যই মিথাইল অরেঞ্জটা অ্যাড করেছে। সো নওশিন যে কোশ্চেন করেছে, ইউ অল গট দ্য অ্যান্সার, হোয়াই ইজ দ্যাট ইন্ডিকেটর ইউজ দেয়ার? ইন্ডিকেটর তো ইন্ডিকেট করবে যে আমি নিউট্রাল, আমাকে আর অ্যাড করো না, অ্যাড করলে তো টাইট্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে। So we are supposed to make a neutral solution. Isn't the solution neutral? But solution ki neutral হয়েছে? হয়েছে। Yes, sir. The orange color shows the solution is neutral. So we stop adding this. কাজ শেষ। এখন কি করব বলো দেখি? What's next job? Number 6 জবটা কি বলতে পারবে? Volume measure. Yes, record the final B rate reading. এক্সপেরিমেন্টের কাজ শেষ। এখন হিসাব নিকাশের কাজ আছে। কি সাবট্রাক্ট করে ফেলবো? ফার্স্ট সাবট্রাক্ট করে ফেলবো 6 থেকে 4। এই যে 6 ইজ ফাইনাল বি রেট রিডিং এন্ড 4 ওয়াজ ইনিশিয়াল বি রেট রিডিং। তাহলে আমরা এটা সাবট্রাক্ট করে পেলাম, মনে করো 13.8। সো গেট দ্যাট 13.8 ইউ মে গেট। কথা বোঝা গিয়েছে? এটা রিডিং মানে সাপোজ ইউ গেট। তাহলে এখান থেকে কত সিএম কিউব নিয়েছিলাম? 25 সিএম কিউব, রাইট? 25 সিএম কিউব। And what do you get here for acid? 13.8 cm cube. So now the result. বলো তো কি পেলাম? আমাদের টাইট্রেশনটা ছিল we were supposed to measure the volumes of acid and alkali required for complete neutralization. So are you successful? Are you successful with this experiment? Hey, আমার কথা মনে হয় কেউ শুনতে পাচ্ছে না, উল্টা দিল। Is this okay? জোর করে ইয়েস বলতেছে মনে হচ্ছে। সো টাইট্রেশন কি মেজার করার কথা? অ্যাসিডের ভলিউম, রাইট? অ্যালকালির ভলিউম, রাইট? তা পেয়েছি। সো where is the volume of alkali? 25 cm. Where is the volume of acid? 13.8. সো এটাই তো আমরা করতে চেয়েছিলাম, বুঝছে? So this is titration. Titration is finished. Because titration measures the volumes of acid, this, alkali, this, for complete neutralization. হয়ে গেল? We understand titration, everybody? Yes, sir. আর একটু কাজ বাকি আছে। আমরা একবার এক্সপেরিমেন্টটা করলাম। This experiment is for first time. বুঝে গেছে? এক্সপেরিমেন্টে একবার করেছি, কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটা আরেকবার না করলে কেমন হয়? Which is repeating the experiment. Repeat the experiment, বুঝেছো? বলো তো কি কি করব when we will repeat the experiment? Same thing কি কি বলো? বলো, fill the burette with acid, right? Acid. If you don't, Titrate out. excuse me, if you don't have sufficient acid in the burette, ধরো বিউরেটের অ্যাসিড অনেক কমে গেছে, তখন আবার অ্যাসিড নেব কোথায়? বিউরেটে। আর যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যাসিড থাকে, যে আমরা কিছু ইউজ করেছি, স্টিল দেয়ার আর মেনি অ্যাসিড ইন দ্য বিউরেট, তখন ওটা দিয়ে চলবে। বুঝে গিয়েছে? সো अगेन you may fill the burette with acid. Number 2, pipette out 25 cm cube alkali into a fresh conical flask. ফ্রেশ কেন বললাম? আগেটা তো কালার হয়ে আছে।
তাহলে দিয়ে ক্লিন করে নিতে হবে, রাইট? Now this to read. What's the third point? Add few drops few of drops of indicator. Indicator. If you use methyl indicator, ওখানে আর যদি phenolphthalein indicator ইউজ করি তাও হবে। What is the color would be there if phenolphthalein? Pink. Pink. Let's add it to alkali. Pink. Okay? Pink. এখন what's the next point? বিরতি রিডিংটা লিখে রাখবো, তাই না? What's the next point? Add acid to the conical flask, to the alkali, until it's neutral. তাহলে নিউট্রাল হলে কালার কি হবে? কালারলেস হয়ে যাবে। পিঙ্ক থেকে কালারলেস। when you were using phenolphthalein, পিঙ্ক ছিল, কালারলেস হয়ে যাবে। আর যদি মিথাইল অরেঞ্জ থাকে, that was yellow, অরেঞ্জ হয়ে যাবে। রেড করলে কিন্তু if you write red, then color mark কেটে যাবে যদি তুমি বেশি অ্যাড দিছো, অ্যাসিডিক হয়ে যাবে। yes, so this is the things আমরা রিপিটিং মানে বুঝলাম? You all understand repeating the experiment means সবগুলা কাজ আবার করা, ক্লিয়ার? এখন শোনো, আসল কথা শোনো। আগেরবার রেজাল্ট কত পেয়েছিলাম? what was the result? আগেরবার 13.8. how did you get that? সাবট্রাক্ট করে পেয়েছি, রাইট? এখন এর পরের এক্সপেরিমেন্টে, সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে what do you expect? বলো তো কত ভলিউম পাবো বলে এক্সপেক্ট করছি? কত? If you get in the second experiment 13.8, then your first experiment and repeated experiment were very good. বোঝা গেছে? একই রেজাল্ট পেয়েছি। ওয়েট, একই রেজাল্ট পেয়েছি, which is very good. কথা বোঝা গিয়েছে? If you get same result, which is very good, experiment খুব পারফরম্যান্স খুব ভালো, কিন্তু এই চান্সটা খুবই কম যে তোমরা একই রেজাল্ট পাবে। আর আমি আমার জীবনে 1000 বার টাইট্রেশন করেছি, একই রেজাল্ট পেয়েছি, এরকম কোইন্সিডেন্স খুবই কম হয়েছে। তাহলে আমরা কোশ্চেন আছে স্যার, সো এখানে যে আমরা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর ফেনোলফথলিন অথবা no, yes, universal indicator, good question. Universal indicator ইউজ করব না, we are not going to, nobody should add universal indicator। কারণ কি, ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর the গ্রিন কালারে নিউট্রাল হবে, রাইট? গ্রিন কালার নিউট্রাল হবে, কিন্তু ওর তো কালার তো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়, রাইট? ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর কালার চেঞ্জ হয় স্লোলি, গ্রাজুয়ালি। বুঝে গিয়েছে? ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটরের কালার কেমন চেঞ্জ হয়? গ্রাজুয়ালি, স্লোলি অর গ্রাজুয়ালি। তো যখন আমরা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর দেব, তখন এই প্রবলেমটা হবে। কি প্রবলেমটা হবে? কালারগুলো গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হবে। কালার চেঞ্জ হতে হয়তো তার মানে গ্রিন কখন হলো? মনে হলো একটু আগেও গ্রিন ছিল, একটু অ্যাড করলাম তখনও গ্রিনই লাগছে। এক্সাক্ট ভলিউম পাওয়া যাবে না। কথা বুঝে গিয়েছে? ওই যে সাডেনলি অরেঞ্জ হয়ে গেল না, when you use মিথাইল অরেঞ্জ, ইয়েলো থেকে এক ড্রপ দিতে অরেঞ্জ হয়ে গেছে, এইটা হবে না। কারণ গ্রিনিশ স্টিল গ্রিন এরকম থাকবে। সো আমরা একটু ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর কালারগুলো দেখে নিই একটু। The first one is very red. আমরা কালারগুলো দেখছি, রাইট? খুব কালারগুলো খুব একটা ভালো আসছে না, the colors are not very good, but এরকমই ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর। দেখ, বাদ দাও, আমাদের কাজে আসি। This is our job now to finish this. So what I was talking about, if you get the first result and second result very same, then you're lucky, very good, your titration is very good. But if this deviates, এই ডেভিয়েশন যদি হয় by 0.2, কথা বুঝো, এটা কিন্তু শেষ কথা, 0.2 এর কম ডেভিয়েশন, 0.2 or 0.1, it's a plus minus. ডেভিয়েশন হচ্ছে এর থেকে 0.2 বেশি হতে পারে, 0.2 কম হতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জ। অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জ। সবাই অনলাইনের স্টুডেন্টরা কি আমার কথা শুনতেছো? খুব সিরিয়াস টপিক পড়ছি। অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জ বা অ্যাকসেপ্টেবল ডিফারেন্স, এটাকে বলে কনকর্ডেন্ট। কনকর্ডেন্ট মানে সিমিলার, কনকর্ড
বুঝে গিয়েছে? কনকর্ডেন্ট মানে when two person with same opinion we say concordant. So concordant মানে সিমিলার। এই কনকর্ডেন্ট রেঞ্জ কত? 0.2 এর বেশি ডিফারেন্স হলে কিন্তু কনকর্ডেন্ট হবে না। বুঝে গিয়েছে? 0.2 এর কম হতে হবে বা 0.2 উইদিন 0.2। তাহলে আমরা কি করব বলো দেখি? এই রেজাল্ট আর পরের রেজাল্ট, মেবি দিস ইজ 13.6, earlier you got 13.8, now you get 13.6। তাহলে কি করব এখন? which one will save? এই দুটো অ্যাড করে 2 দিয়ে ডিভাইড করে দাও, এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ। কথা বুঝে গিয়েছে? অ্যাভারেজ করলে কত আসবে? 13.7। বুঝে গিয়েছে? এই যে রেজাল্ট পেলাম এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল রেজাল্ট। এটার একটা নাম আছে, টাইট্রেশন সাবট্রাক্ট করে বলে টাইটার। কি বলে? টাইটার, TITRE, টাইটার। দিস ইজ টাইটার, ফার্স্ট টাইটার, দিস ইজ সেকেন্ড টাইটার। অ্যাভারেজ করে নিতে হবে। কথা বুঝে গিয়েছে? আর যদি 0.2 এর বেশি ডিফারেন্স আসে তাহলে কোনটা নেব? No, you don't know which one is accurate. এরপর থার্ড টাইম এক্সপেরিমেন্টে রিপিট করতে হবে। সেখানে রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট থার্ড টাইম। কি বুঝে গিয়েছে? আবার এক্সপেরিমেন্টে রিপিট করবো ফর থার্ড টাইম। এক্সপেরিমেন্টে রিপিট করার পর একটা রেজাল্ট পাবো আর টাইটার পাবো। বুঝে গিয়েছে? দিস টাইম ইউ মে গেট 2 অফ দেম ক্লোজ, মানে কনকর্ডেন্ট। কয়টা রেজাল্ট হলো? 3। আউট অফ 3 2 মে বি ক্লোজার বাই 0.2। বুঝে গেছে? তখন ওই দুটো অ্যাভারেজ করবো, আর যেটা ক্লোজার না সেটা কি করব? এটা সবাই শুনেছো কিনা? এটা কিন্তু ভুল করবে। সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস মেক দিস মিস্টেক। ইউ শুড নট কনসিডার অল 3 টু অ্যাভারেজ। এটা কিন্তু কেউ ভুল করে, তিনটাই অ্যাড করে বলছে অ্যাভারেজ করো। তো এই চোখে দেখে না, চোখ বন্ধ করে স্পিড ব্রেকার না দেখে কি করে? এই তোমরা কথা শুনছো? Yes, sir. আচ্ছা, কথা শুনলে ভালো, না শুনলে তো কি হবে তো জানোই। তো আমরা লাস্ট কাজ করতেছি ফর অ্যানাদার মিনিট। লুক এট দিস, দিস ইজ স্লাইড শো। দেখি একটু, দেখা যাচ্ছে আই থিঙ্ক, রাইট? অনলাইনে যারা আছে তারা দেখতে পাচ্ছ, রাইট? Sir, দেখা যাচ্ছে। acid base titration you see here. What is that? Definition টা কি? Measuring equivalent volume. Equivalent মানে কি বলো দেখি? No, more than equal. Excuse me, equivalent মানে হচ্ছে more than equal, মানে যতটুকু অ্যাসিড লাগবে যতটুকু অ্যালকালি লাগবে। ইকুয়াল মানে তো 50-50। ধরো 10 cm³ and 10 cm³, এটাকে বলে ইকুয়াল। আমরা কি ইকুয়াল করছি? কি করেছি? ইকুইভ্যালেন্ট। ইকুইভ্যালেন্ট মানে বোঝো তো? ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাকচুয়ালি মোর দ্যান ইকুয়াল, মানে সত্যি সত্যি ইকুয়াল, তার নাম ইকুইভ্যালেন্ট। বুঝো না ইকুইভ্যালেন্ট? ধরো একজন মানুষ, বড় লম্বা মানুষ, সে 2টা ডিম খায়। একটা ছোট বাচ্চা, তাকে একটা ডিম খাওয়াচ্ছে। দিস মে বি ইকুইভ্যালেন্ট। বুঝে গিয়েছে? কারণ ছোট মানুষ যদি 2টা ডিম খায় ওর জন্য কিন্তু ঠিক হবে না ওজন হিসেবে, ম্যাথ হিসেবে। অ্যান্টিবায়োটিক কে ওজন হিসেবে দেয় না, কার কত ওজন, এটা ইকুইভ্যালেন্ট বলে। ধরো ঈদ আসছে, সাম কাইন্ড অফ ঈদ আসছে সামনে, যে একটা ছেলে আছে একটা মেয়ে আছে, দুজনকেই 5,000 টাকা করে বা 10,000 টাকা করে 20,000 টাকা করে দিলাম, ইকুয়াল দিলাম, ইকুয়াল অ্যামাউন্ট ঈদ শপিং করার জন্য, এটা হবে ইকুয়াল। কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি একটা মেয়ে একটা ছেলে, মেয়েটার বেশি টাকা লাগবে, ওকে 20,000 টাকা দিই, ছেলেটাকে 10,000 টাকা। some amount, any could be any amount, এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট, ইকুইভ্যালেন্ট। তো ইকুইভ্যালেন্টটাই হচ্ছে ইকুয়াল। যারা ইকুয়ালিটি, মেল ফিমেল ইকুয়ালিটি বলে, তাদের একটু সেন্স উইক। বুঝে গিয়েছে? এই শুড বি ইকুইভ্যালেন্ট। কথা বুঝছো? মানে কখনো মেয়েরা প্রায়োরিটি পাবে, কখনো ছেলেরা প্রায়োরিটি পাবে। বুঝে গিয়েছে? যখন পুকুরে গিয়ে মাছ ধরতে হবে তখন ছেলেরা প্রায়োরিটি পাবে, যখন শপিং এ যাবে তখন মেয়েরা প্রায়োরিটি পাবে, বা লাইক দিস, দ্য মেনি ওয়েজ। ঠিক আছে? তো ইকুইভ্যালেন্ট জিনিসটা বোঝা দরকার। ওকে, তাহলে আমরা কি পেলাম বলো দেখি? ইকুইভ্যালেন্ট মানে বুঝেছি, রাইট? সো নাও গেট দ্য next apparatus for precise measurement.
Both the burette and pipette measure volumes very accurately. But here these two are different. A burette can measure any volume, variable volume. And as it's calibrated, this can record the volume. And with a tab. But pipette, without a tab and just can measure a fixed volume. It's not A to Z, fully calibrated. But both measure the volume. And we need a conical flask. This is as a reactor where the reaction takes place. Now let's start. First, fill the burette with the acid. Point গুলো খেয়াল করো, নাম্বার 1 অ্যাসিড fill up করছে। Next, Number 2, see, pipette out the alkali into a conical flask. And then third, add few drops of a suitable indicator to the conical flask. This will give a certain color depending on your indicator. And 4, record the initial burette reading and add the solution from the burette to the conical flask till the color changes.